وطبيبي قلبي وجسدي وروحي سيدي رسول الله محمد ابن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي وطبيبي قلبي وجسدي وروحي سيدي رسول الله محمد ابن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي وطبيبي قلبي وجسدي وروحي سيدي رسول الله محمد ابن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي وطبيبي قلبي وجسدي وروحي سيدي رسول الله محمد ابن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي وطبيبي قلبي وجسدي وروحي سيدي رسول الله محمد ابن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي وطبيبي قلبي وجسدي وروحي سيدي رسول الله محمد ابن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي وطبيبي قلبي وجسدي وروحي سيدي رسول الله محمد ابن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم على
سيدي وحبيبي وطبيبي قلبي وجسدي وروحي سيدي رسول الله محمد ابن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي وطبيبي قلبي وجسدي وروحي سيدي رسول الله محمد ابن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي وطبيبي قلبي وجسدي وروحي سيدي رسول الله محمد ابن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي وطبيبي قلبي وجسدي وروحي سيدي رسول الله محمد ابن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي وطبيبي قلبي وجسدي وروحي سيدي رسول الله محمد ابن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي وطبيبي قلبي وجسدي وروحي سيدي رسول الله محمد ابن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي وطبيبي قلبي وجسدي وروحي سيدي رسول الله محمد ابن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل
وسلم على سيدي وحبيبي وطبيبي قلبي وجسدي وروحي سيدي رسول الله محمد ابن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي وطبيبي قلبي وجسدي وروحي سيدي رسول الله محمد ابن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي وطبيبي قلبي وجسدي وروحي سيدي رسول الله محمد ابن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي وطبيبي قلبي وجسدي وروحي سيدي رسول الله محمد ابن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي وطبيبي قلبي وجسدي وروحي سيدي رسول الله محمد ابن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي وطبيبي قلبي وجسدي وروحي سيدي رسول الله محمد ابن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي وطبيبي قلبي وجسدي وروحي سيدي رسول الله محمد ابن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم
صل وسلم على سيدنا Okey. Sebelum majlis bermula, diingatkan buat para peserta untuk mengisi attendance dan feedback form terlebih dahulu yang telah disediakan di ruangan komen di bawah. Kenapa lah ni macam ni, ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ingin rasa memakan kari cendawan batang keladi. Girang rasa tidak berperi, bertemu tuan-puan yang baik budi. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Selamat datang dan ahlan wa sahlan ke kedua badis. Saya Nur Aiman selaku pengerusi majlis anda pada malam ini. Sidang hadirin Pak Si Umat, kalau pergi ke Seremban, anak manis jangan diangkat. Bersama kita doa dipanjatkan bagi majlis mendapat berkat. Bagi menambahkan keberkatan majlis ini, saya menjemput saudara Aiman untuk membaca doa. Majlis dengan segala hormat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه يكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم إنا نعوذ بك من العلم لا ينفع ومن قلب لا يعشق ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع ونعوذ بك من هؤلاء أربع اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين.
Amin, amin ya Rabbal Alamin. Majlis mengucapkan terima kasih kepada Saudara Firdaus atas pimpinan bacaan doa sebentar Amin, tadi. amin ya Rabbal Alamin. Majlis mengucapkan terima kasih kepada Sidang hadirin hadirat sekalian, buat pengetahuan hadirin sekalian, kedua baris merupakan program anjuran dakwah Sekretariat Ma'aruf Club. Program ini bertujuan memberikan kefahaman dan bertindak sebagai satu platform kepada para pelajar untuk mengulang kaji bab-bab fardu ain. Oleh itu, sebagai pelajar dan seorang Muslim, kita sama-sama dapat mengamalkan ilmu yang bakal diperolehi, menyampaikannya dan menjadi contoh yang baik atau kedua kepada kawan-kawan, sahabat-sahabat kita. Kita sama-sama saling mengingatkan sesuailah dengan nama program ini, iaitu Kedua Badis. Majlis juga merakamkan setinggi-tinggi penghargaan di atas kehadiran para hadirin kerana sudi untuk memeriahkan majlis kita pada malam ini. Syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izin dan limpah kurnianya, majlis ini dapat dilangsungkan dengan aman dan harmoni. Hadirin hadirat yang budiman, soalan tajuk kita pada malam ini, solat itu menjemukan atau sebaliknya? Solat, boredom or peace. Dengan gabungan tajuk yang menarik dan penceramah yang hebat, Dr. Raudatul Firdaus binti Fatah Yasin, kita sebenarnya sangat rasa teruja untuk mendengar. Adakah para peserta bersedia? Sebelum itu, suka saya ingatkan kepada para penonton untuk sama-sama berkongsi pautan live ini dan mengajak sahabat-sahabat kita yang lain untuk bersama-sama di Facebook Live kerana topik perbincangan kita pada malam ini adalah salah satu topik yang penting dalam kehidupan kita sebagai seorang hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Diingatkan juga untuk para penonton yang mempunyai sebarang soalan atau pertanyaan, sila tulis soalan anda di ruangan komen dan insya-Allah kami akan cuba untuk menjawab persoalan kalian di sesi soal jawab sebentar nanti. Sidang hadirin yang diridai Allah, sebelum tirai bicara dilabuhkan, moleklah kita singgah sebentar di warung berkenalan bersama tetamu istimewa kita pada malam ini. Nama penuh beliau ialah Dr. Raudatul Firdaus binti Fatah Yasin. Sedikit berkenaan latar belakang beliau. Beliau memperolehi ijazah sarjana muda dalam kesenian Usuluddin di Universiti Al-Azhar pada tahun 2001. Kemudian beliau menyambung pengajian di peringkat sarjana dalam Quran Sunnah di IIUM pada tahun 2006. Setelah itu, beliau menyambung pengajiannya lagi di peringkat PhD dalam IRKHS Quran Sunnah di IIUM pada tahun 2012. Namun, kini beliau merupakan seorang pensyarah di kuliah IRKHS di Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. Doktor, adakah doktor sedang bersama kita sekarang? IRKHS di Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. Doktor, adakah doktor sedang bersama kita sekarang? Ya, ada insya-Allah. Saya dah nampak doktor, minta maaf doktor. Kena tukar-tukar skrin baru nampak doktor. Doktor sungguh ayu dengan tudung warna ungu. Warna pink, maaf saya. Doktor merah jambu. Malangnya kita tak dapat sama warna tudung kita pada malam ini. Tak apa. Okey, doktor, sebelum kita mulalah, eloknya macam untuk menyenangkan suasana, boleh saya menanyakan apa khabar doktor sekarang? Adakah doktor sedang sibuk sejak akhir-akhir ni? Soalan yang agak mencabar. Alhamdulillah, dalam keadaan yang baik, memohon kesabaran daripada Allah SWT dan ketabahan, baru sahaja ditinggalkan oleh ayah mertua daripada dunia yang fana ini kemarin dulu. Jadi insya-Allah melalui program ini
Ustazah niatkan mudah-mudahan ada kebaikan dan kekuatan hati yang akan Allah berikan kepada Ustazah dan kepada kita semua insya-Allah. Terima kasih kerana bertanya khabar. Mohon doa daripada semua, mudah-mudahan roh ayah mertua Ustazah tergolong di kalangan para syuhada dan ditempatkan di tempat yang tinggi insya-Allah. Terima kasih. Majlis mengucapkan takziah atas keadaan Ustazah sejak akhir ini. Dan terima kasihlah Ustazah kerana sudi juga meluangkan masa kami setelah apa yang sedang berlaku sekarang. Terima kasih kerana sudi lagi untuk menerima jemputan kami dalam program pada malam ini. Terima kasih sangat-sangat. Seterusnya, saya berbesar hati untuk untuk menjemput doktor untuk menyampaikan ceramah yang bertopikkan pada malam ini adalah satu topik yang sangat-sangat penting, iaitu yang merupakan rukun Islam kita, iaitu solat, yang berkaitan iaitu solat itu menjemukan atau sebaliknya. Dengan segala hormat dipersilakan doktor. Ya, terima kasih pada saudari moderator kita pada malam ini, Ukhti Nur Aiman. Suara Ustazah boleh didengar dengan jelas ke? Atau ada gangguan latar? Boleh bagi feedback ya, insya-Allah kalau ada gangguan suara. Gangguan latar. Boleh Ustazah? Boleh ya, okey baik. Ini mungkin ada echo daripada mungkin Facebook Live yang Sister Nur Aiman buka. Dan mungkin Facebook Live tu perlu di-silentkan supaya tiada echo ya, tiada suara echo. Okey, pertama-tamanya a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang dihormati lagi disegani Assistant Professor Dr. Nikmat Saiful Azizi bin Abdullah selaku Advisor Ma'ruf Club, Presiden Ma'ruf Club Ibrahim bin Saad, Head of Dakwah Sekretariat Muhammad Haziq Amir, pengarah kepada program ini Muhammad Haikal bin Abdul Hamid serta para barisan komiti, moderator, anak-anak yang sebagai penonton pada malam ini, para hadirin hadirat yang dikasihi sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tamanya sukalah Ustazah merafakkan kesyukuran pada Allah Subhanahu Wa Taala yang telah mengizinkan kita semua untuk berhimpun pada malam ini, insya-Allah dengan tajuk yang seperti disebutkan oleh Ukhti Nur Aiman sebentar tadi, sangat-sangat penting kerana ia berkaitan dengan rukun Islam kita, iaitu mendirikan salat 5 waktu. Namun pendekatan kita pada malam ini insya-Allah tidak melihat kepada pendekatan fizikal atau perbahasan mengenai perkara yang berkaitan dengan jasad semata-mata, tetapi kita berusaha untuk pergi ke elemen yang lebih dalam yang berkaitan dengan spiritualiti kita, dan sebenarnya tidak dapat lari daripada fitrah manusia. Sesungguhnya kita sentiasa diuji dengan ujian tersebut, iaitu perasaan adakah itu menjemukan. Jadi walaupun persoalan ataupun tajuk ini kelihatan mungkin pertama kali agak menyentap fikiran ataupun hati bagi kita yang membacanya, tapi hakikatnya ialah suatu tajuk yang sebenar-benarnya berkait rapat dengan kehidupan setiap manusia. Maknanya tidak ada siapa pun dalam kehidupan ini yang mampu menafikan bahawa mungkin sedikit sebanyak, kalau tidak sekali dalam kehidupannya pernah tertanya-tanya mengapa kita harus mengulang-ulang solat itu 5 kali sehari. Jadi hasil perbincangan dengan beberapa komiti yang mendekati Ustazah, yang approach Ustazah untuk menyampaikan tajuk ini, maka kita cadangkan agar kita cuba bahaskan mengenai suatu persoalan yang sangat jujur yang berkaitan dengan hati dan akal kita. Tidak perlu berselindung lagi kerana kita ingin mencari penyelesaian yang baik, insya-Allah. Mudah-mudahan penyelesaian itu akan membantu memantapkan lagi usaha kita dalam meningkatkan meningkatkan khusyuk kita dan kesungguhan kita, mujahadah kita dalam melaksanakan solat yang dituntut oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi
sebelum Ustazah mulakan pembentangan Ustazah, sukalah Ustazah betulkan sedikit mengenai poin penceramah yang hebat itu. Ustazah rasa tidaklah sampai ke tahap tersebut. Bagi Ustazah, Ustazah adalah salah seorang daripada hamba Allah yang sedang berusaha untuk berkongsi sedikit sebanyak ilmu ataupun maklumat, pengalaman yang dimiliki hasil daripada proses pembelajaran, proses mujahadah diri sendiri dengan menghadiri dan juga dengan bertalaqi daripada para asatizah mereka yang lebih berilmu dan beramal dengan ilmu yang Allah amanahkan kepada mereka, dan insya-Allah dengan apa yang ada sedikit di dalam hati dan di dalam fikiran ini Ustazah cuba kongsikan bersama-sama. Ya, jadi Ustazah lebih mesra sebut diri Ustazah sebagai Ustazah bukan kerana meletakkan diri Ustazah lebih tinggi daripada yang lain, tetapi kerana ianya melambangkan tiadanya hijab ataupun tiadanya barrier antara kita apabila kita berbicara tentang ilmu. Jadi bagi Ustazah, kita semua yang ada di hadapan Ustazah ni, bagi yang muda adalah anak-anak Ustazah, dan apa yang Ustazah sampaikan ni adalah untuk anak-anak Ustazah sendiri dan juga untuk diri Ustazah sendiri, insya-Allah. Ya. Jadi tanpa melengahkan masa, dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, marilah sama-sama kita telusuri suatu tajuk yang berbunyi solat tidak menjemukan daripada kitab Risalah An-Nur. Dengan ini, tengok tajuk je kita dah menjawab persoalan yang diajukan di dalam poster program, kan. Jadi apa yang akan diuraikan malam ini adalah hasil daripada dapatan ilmu dan bacaan tadabbur kita daripada salah satu kitab tafsir Isyari yang amat menarik secara spiritualnya pada pandangan Ustazah sendiri, dan alhamdulillah banyak bermanfaat untuk diri sendiri. Maka dengan itu Ustazah berhajat untuk berkongsi manfaat yang telah Ustazah dapati hasil daripada tadabbur tafsir Risalah An-Nur ini, dan terutamanya dalam tajuk mengenai solat tidak menjemukan. Mohon maaf, saya rasa ada gangguan suara yang agak ketara di belakang Ustazah, di pihak Ustazah. Adakah di pihak pendengar gangguan suara tersebut juga ketara? Nak tengok kalau tengok di page ini, ada tak gangguan suara yang agak ketara? Boleh maklumkan tak? Kalau tiada gangguan, Ustazah akan teruskan, insya-Allah. Tak dengar lah moderator. Mute suara. Gangguan tersebut tidak sangat ketara, tapi dengar, tapi tidak mengganggu penyampaian Ustazah. Okey, baik. Baik. Kalau begitu diteruskan, ya. Slide boleh dilihat ke? Boleh, Doktor. Okey, alhamdulillah. Sekarang beralih kepada page yang kedua. Sebelum Ustazah bentangkan tentang pengisian mengenai solat yang tidak menjemukan ini, sukalah sedikit sebanyak Ustazah perkenalkan. Mungkin di luar sana ramai yang sudah pun pernah mendengar tentang apa itu Risalah An-Nur yang ditulis oleh Imam Badi'uz Zaman Sa'id Nursi yang berasal daripada Turki dan berbangsa Kurdish. Jadi sebelum itu marilah sama-sama kita lihat sedikit untuk memahami bagaimanakah konsep yang disampaikan oleh beliau ini sangat menarik dan sesuai untuk kita yang di zaman moden yang kita sebutkan sebagai mereka yang lahir dalam acuan pendidikan sekular yang dipisahkan antara ilmu agama dan juga ilmu sains. Jadi beliau adalah termasuk ulama yang baru, ya, dia itu di tahun 1900 ke atas. Jadi agak baru, beliau lahir sebelum itu, dan beliau sempat melalui 4 zaman, iaitu zaman ketika berjalannya khalifah keislaman Khilafah Uthmaniyah Islam yang di Turki itu, kemudian kejatuhan khilafah tersebut, kemudian bangkitnya pemerintahan sekular. Dan sebelum beliau wafat, ketika beliau wafat itu sebenarnya berlaku suatu perubahan lagi, iaitu kemenangan Parti Islam di tolong tutup pintu, ikhfilil bab kemenangan parti yang mewakili pergerakan umat Islam di Turki pada waktu itu. Jadi kita lihat di sini tafsir Al-Quran. Risalah An-Nur ialah tafsir Al-Quran yang mengikut tema dan bermula penulisannya pada tahun 1927. Jadi dibahagikan mengikut tajuk Iqfilil bab, Ighliq al-bab. Jadi telah diselesaikan dalam tempoh 23 tahun penulisannya, dan tolong Iqfilil bab rapat. Tolong, dan telah pun
Maaf ni berada di kampung, beginilah keadaannya. Dan telah pun dibantu oleh beberapa orang penulis di kalangan anak muridnya. Jadi dari Ustazah telah mendapati ataupun mempelajari ilmu ini daripada jalur yang benar-benar disebutkan nama penerus ilmu ini, iaitu Imam Husrev Effendi yang disebutkan di dalam Risalah An-Nur itu sendiri. Kemudian daripada Husrev Effendi telah diajarkan kepada telah digantikan dengan Syekh Said Nuri yang berada sekarang ini di Turki. Dan Ustazah telah mempelajari daripada murid-murid kepada Syekh Said Nuri, antaranya Ustaz Jalal Akar, Ustaz Sadiq Ozata, Ustaz Yusuf Kara, Ustaz Syafiq Syafi'i dan lain sebagainya. Jadi mereka di UIA sendiri kita ada Ustaz Syafiq Syafi'i yang mewakili NRTC di kuliah IRKHS. Jadi Risalah Nur ini terdiri daripada 130 bahagian yang mengandungi 6,000 muka surat dan telah dikarang dengan huruf Al-Quran. Kalau kita di alam Melayu ini disebut sebagai tulisan Jawi. Baik, pada zaman itu ya anak-anak, sebenarnya semua negara Islam dan umat Islam menulis dengan tulisan Al-Quran. Kalau di tanah Melayu kita sebut sebagai Jawi, kita boleh lihat juga di Pakistan mereka juga mempunyai tulisan yang seperti Al-Quran. Begitu juga dengan negara Islam lain, walaupun mereka tidak bercakap ataupun berbicara dalam bahasa Arab, namun tulisan mereka adalah daripada bahasa Al-Quran. Saleh, ukhruj. Jadi di situ mengapa Risalah Nur ini ditulis? Kerana hadirnya Menteri Penjajahan England yang melakukan suatu deklarasi terbuka bahawa selagi Al-Quran ini masih ada di tangan umat Islam, maka tidak akan mampu untuk menguasai mereka. Maknanya walaupun mereka secara fizikal telah berjaya menjajah seluruh umat Islam, sama ada di tanah Melayu maupun di negara Arab, namun mereka sedar bahawa cabaran besar mereka ialah spiritual umat Islam itu sendiri, keimanan umat Islam itu sendiri. Selagi mana umat Islam ini tidak meninggalkan Al-Quran, maka selagi itulah penjajah mereka tidak akan berjaya menguasai seantero alam ini. Walaupun secara fizikal dilihat pada waktu itu, kita semua menyaksikan dalam sejarah seolah-olah seluruh negara Islam itu telah tumbang di tangan penjajah, di tangan mereka yang menguasai kita secara harta, secara military, secara politik, secara ekonomi, tetapi hakikatnya secara kerohaniannya mereka tahu bahawa mereka belum berjaya menewaskan umat Islam kerana adanya Al-Quran itu. Jadi mereka telah mendeklarasikan bahawa perlunya merampas Al-Quran ini daripada tangan umat Islam ataupun kita perlu menjauhkan umat Islam daripada Al-Quran. Sama ada Al-Quran itu yang dihilangkan ataupun umat Islam itu ada, Al-Quran itu ada, namun umat Islam dijauhkan daripada Al-Quran. Mendengar deklarasi Menteri Penjajahan England ini, Said Nursi terus mengeluarkan ikrarnya bahawa aku akan mengisbatkan atau membuktikan dan memperlihatkan bahawa Al-Quran adalah mentari maknawi yang tidak akan padam dan tidak akan dapat dipadamkan. Baik. Jadi, daripada situ kita dapat lihat kesimpulannya mengapa Risalah Nur ini telah dituliskan, ia untuk menghancurkan pengaruh tamadun barat yang berbentuk negatif. Pada waktu itu, wanita sudah mula melepaskan tudungnya, mendedahkan auratnya, solat sudah mula ditinggalkan, arak sudah mula diperkenalkan dan juga parti-parti yang berunsur berseronok-seronok dan melanggar syariat sudah mula disebarluaskan di seluruh negara Islam tanpa terkecuali. Yeah. Okay. Can you ask them to go up please, Atika? Jadi jadi tujuan Risalah Nur ini ditulis adalah untuk memperbaharui kesetiaan semua Muslim terhadap Al-Quran dan Sunnah Nabi dan menghidupkan semula kehidupan beragama umat Islam. Jadi antara perkara yang paling penting dan paling asas yang Ustazah percaya perlu kita bahaskan bersama-sama, dan inilah dia peluang yang telah Allah anugerahkan kepada kita semua pada malam ini, ialah berbicara tentang solat. Jadi sekarang kita akan masuk ke dalam jiwa kita pula. Okay? Tadi kita dah kenal apa itu Risalah An-Nur dan siapakah Imam Badi' Uzzaman Said Nursi secara umumnya. Maka marilah kita lihat pula bagaimana peristiwa yang mendorong Imam Said Nursi untuk menulis
kaedah ataupun tips-tips berguna bagi mengatasi persoalan rasa boring ataupun rasa jemu ataupun rasa malas melaksanakan solat. Suatu masa, kata Imam Sa'id Nursi, seseorang yang lebih berusia, maksudnya ada seorang yang sudah berusia pada suatu ketika itu, besar tubuh badan dan tinggi kedudukannya telah berkata kepadaku. Ada seorang ni datang kepada Imam Sa'id Nursi. Apa yang dia cakap? Dia kata, solat itu bagus, tetapi mengulanginya 5 kali setiap hari adalah banyak. Oleh sebab ia tidak pernah habis, maka ia menjemukan. Begitulah ulasan seorang yang berusia tadi, lebih berusia pada Imam Sa'id Nursi pada waktu itu, lebih besar tubuh badannya dan tinggi pula kedudukannya dalam masyarakat. Jadi ini adalah ulasan jujur beliau kepada Imam Sa'id Nursi. Sebab Imam Sa'id Nursi sentiasa berdakwah, mengajak orang pada kebaikan, mendirikan solat, menegakkan syariat. Di sini datanglah orang ini mempersoalkan bahawa hakikatnya solat sampai terpaksa diulang 5 kali setiap hari adalah banyak. Jadi oleh sebab kita kena ulang setiap hari dan tiada cuti, terutamanya bagi lelaki tidak pernah ada cuti solat baginya selama-lamanya sehingga ke akhir hayatnya, maka dia mengulas perkara tersebut sebagai sesuatu yang menjemukan. Jadi di sini Imam Sa'id Nursi pun berfikir, mengapa ia dikatakan sebagai menjemukan? Marilah kita sama-sama menelusuri pemikiran ini, menelusuri bicara hati ini, dan marilah sama-sama kita niatkan. Mudah-mudahan pada malam ini kita juga akan berbicara dengan diri kita sendiri untuk memahami dan menghayati apakah hikmah yang dapat kita perolehi daripada tajuk ini. Beberapa lama selepas orang itu menyatakannya, aku telah meminjamkan telinga kepada nafsuku sendiri. Anak-anak, pada malam ini mari sama-sama kita mendengar suara nafsu yang ada dalam diri kita. Setiap manusia itu dilahirkan bersama dengan fitrah-fitrah. Sama ada fitrah yang berbentuk material yang boleh dilihat secara jasadnya, secara fizikalnya, maupun fitrah yang berbentuk spiritual, dalaman kerohanian yang tidak dapat dilihat secara materialnya, tapi ia adalah wujud. Dan di antara fitrah tersebut adalah wujudnya nafsu di dalam diri kita. Jadi, kata Imam Sa'id Nursi, aku dapati bahawa ia mengucapkan kata-kata yang sama. Jadi apabila Imam Sa'id Nursi cuba bercakap dengan nafsunya sendiri, meminjamkan telinga bermaksud, dia cuba berbicara dan bertanya pada nafsunya sendiri, adakah benar solat itu menjemukan? Lalu jawapan yang diterima adalah sama. Cuba kita tanya pada hati kita, adakah benar solat itu menjemukan? Dan kita dengar jawapan pertama daripada hati kita, dan sebenarnya jawapan itu adalah kalau kita addresskan kepada bahagian nafsu pada diri kita, maka kita akan dengar jawapan yang sama. Sebab manusia itu fitrahnya adalah hakikatnya sama. Bahkan nafsu syahwat manusia pun ada persamaan dan telah pun diceritakan oleh Allah SWT kategori-kategori nafsu syahwat tersebut dalam Al-Quran. Cuma bezanya ialah mungkin ada orang lebih nafsunya ke bahagian ini, kurang ke bahagian yang itu, ataupun lebih di situ dan kurang di sini. Lalu apabila mendengar jawapan tersebut, kata Imam Sa'id Nursi, aku memerhatikannya dan mendapati bahawa ia telah mempelajari perkara yang sama daripada syaitan menerusi telinga kemalasan. Jadi apabila nafsu itu menjawab bahawa sebenarnya solat itu jemu, penat, boring, kena ulang perkara yang sama berulang-ulang, tak tahu sampai bila. Dan jawapannya adalah sampai akhir hayat yang kita tidak tahu pun bilakah akhir hayat tersebut. Jadi apabila didalami lagi, dikaji lagi, mengapa nafsu itu menjawab demikian? Mengapa dia berkata bahawa solat itu menjemukan? Maka didapati bahawa sebenarnya nafsu itu telah mempelajari jawapan ini daripada bisikan-bisikan syaitan yang dibisikkan melalui telinga yang berhubung dengan bahagian kemalasan dalam diri kita. Sebab manusia itu mempunyai juga fitrah pada dirinya, aspek kemalasan. Sama ada ianya sedikit maupun banyak, ia bergantung juga kepada didikan, pada tarbiyah, kepada disiplin dan juga kepada mujahadah diri kita. Jadi apabila elemen fitrah nafsu itu digabungkan dengan bisikan syaitan yang dimasukkan ke dalam bahagian fitrah yang malas, maka di situ nafsu akan mendorong manusia untuk berasa malas ketika mendirikan solat. Ketika itu, aku memahami bahawa orang tersebut seolah-olah telah meluahkan kata-kata bagi pihak semua nafsu amarah atau telah disuruh untuk meluahkannya.
ketika itu aku juga telah berkata. Jadi apabila menyedari bahawa rupa-rupanya terdorongnya nafsu itu untuk menyuarakan, untuk melahirkan perasaan malasnya mendirikan solat itu adalah sebenarnya himpunan ataupun gabungan daripada semua nafsu amarah yang ada pada diri manusia dan dia telah dituntut untuk meluahkannya dengan lisan. Sebab itulah datangnya orang tadi berjumpa dengan Said Nursi dan mempertikaikan hakikat solat itu adalah sesuatu yang menjemukan kerana berulang-ulang. Ia adalah himpunan daripada bahagian nafsu dalam diri manusia yang dinamakan nafsu amarah. Seperti yang kita ketahui, anak-anak manusia itu mempunyai bahagian-bahagian nafsu. Kan? Nafsu amarah, nafsul mutmainnah dan nafsul lawamah. Jadi nafsu amarah inilah yang mendorong kepada keburukan, lalu ia telah pun berhimpun memberikan kekuatan untuk menyuarakan kejemuan tersebut. Wahai nafsu, dengarlah 5 peringatan daripadaku sebagai gantian kepada kata-kata yang engkau telah ucapkan dalam kejahilan yang murakab di atas tilam kemalasan dan dalam lena kelalaian itu. Jadi anak-anak sekarang, apakah proses kita yang selanjutnya? Kita cuba mendidik nafsu kita, cuba kita berbicara pada nafsu kita, kita minta dia untuk dengar 5 peringatan ini. Di manakah letaknya nafsu? Itu di dalam diri kita sendiri. Di manakah posisinya? Allahu Ta'ala a'lam. Tetapi adakah ia wujud? Ia memang wujud. Jadi cuba sekarang ini, saat ini, jangan tangguh-tangguh ya. Jangan tangguh-tangguh. Kita terus settingkan dalam diri kita, mind setting kita, dalam hati kita, kita setkan goal setting kita. Malam ini insya-Allah, saat ini insya-Allah, aku akan berbicara dengan nafsu ini dan aku akan berikan dia 5 peringatan sebagai ganti daripada lafaz yang telah diucapkan akibat kejahilan yang murakab itu tadi. Apabila kita jahil tentang aspek nafsu amarah yang ada pada diri kita, kita jahil bahawa di situ ada syaitan yang sentiasa membisikkan rasa kemalasan kepada orang-orang daripada melaksanakan salat, maka di situ kita sebut sebagai jahil murakab. Jadi insya-Allah pada malam ini yang hadir tidak ada yang jahil murakab, tapi insya-Allah kita jadikan ini sebagai peringatan kepada diri kita kerana kejahilan itu seperti berada di atas tilam kemalasan dan lena dalam kelalaian. Baik, mari kita lihat poin yang sebelah kanan. Memandangkan nafsuku adalah al-ammarah, iaitu sentiasa menyuruh kejahatan, dan sesiapa yang tidak mengislahkan nafsunya tidak akan dapat mengislahkan orang lain, maka aku memulakannya dengan diri sendiri. Jadi malam ini insya-Allah sebelum kita berniat untuk mengislahkan mereka yang berada di keliling kita yang belum lagi terbuka hidayah dan menerima petunjuk Allah untuk diberikan kekuatan melaksanakan salat cukup waktu, cukup 5 kali sehari dan lain sebagainya, mari sama-sama kita niatkan pada malam ini kita islahkan nafsu kita sendiri dan insya-Allah seterusnya kita akan cuba islahkan yang lain. Baik. Peringatan yang pertama, setiap peringatan ini memerlukan kita untuk berbicara dengan hati kita sendiri, dengan nafsu kita sendiri. Dan bukan kita berbicara dengan sesiapa pun, tapi dengan diri sendiri dahulu dan insya-Allah setelah ini akan dibawa kepada mereka yang terdekat dengan kita. Jadi peringatan pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Wahai nafsuku yang malang. Kita panggil dia dulu, kita seru dia dulu. Sebab kenapa nafsu ini malang? Kerana nafsu sentiasa mendorong kita melakukan perkara-perkara yang merugikan. Jadi nafsu ini malang. Jadi secara psikologinya bila kita nak berbicara dengan nafsu, maka kita peringatkan bahawa malanglah apabila engkau wahai nafsu merasa malas untuk melaksanakan salat. Dengan suatu persoalan. Apakah persoalannya? Kata Imam Said Nursi, agaknya adakah umurmu abadi? Kita tanya diri kita. Adakah umur kita ini abadi? Adakah ada jaminan bahawa kita akan hidup selama-lamanya? Adakah pernah kita melihat bukti adanya manusia yang tidak pernah mati sehingga saat ini? Tidak ada. Tidak ada sama sekali. Bahkan ada yang cuba dimumiakan kerana menyangka mereka boleh kekal abadi. Hakikatnya nyawa mereka telah tiada lagi. Yang tinggal hanyalah jasad yang sementara. Bermakna umur kita tidak abadi. Tanyakan pada nafsu itu. Adakah engkau mempunyai sebarang surat sandaran yang muktamad bahawa engkau akan terus hidup sehingga tahun hadapan? Hatta esok hari sekalipun? Tiada jaminan sama sekali. Kita ada surat kelahiran, tapi kita tidak pernah tahu bilakah surat kematian itu akan dikeluarkan. Jadi, perkara yang memberimu kebosanan ialah sangkaan keabadian. Ini jawapan yang pertama pada peringatan yang pertama
rupa-rupanya nafsu yang mendorong untuk rasa jemu mendirikan solat, rasa bosan mendirikan solat ialah kerana nafsu itu menyangka bahawa diri ini akan hidup kekal abadi. Apabila kita terlupa hakikat bahawa kita akan mati, maka di situ akan timbul rasa bosan. Contoh ya, umur dah 20 lebih, mengapa saya masih mengulang-ulang solat yang sama? Tetapi apabila kita ingat, tak mengapa saya solat mengulang-ulang kerana saya pun tidak tahu sampai bila saya akan hidup. Dan apabila saya telah mati kelak, saya tidak perlu lagi solat. Jadi di sini dihuraikan demi keseronokan. Engkau mengada-ada bagaikan akan kekal abadi di dunia. Kalaulah engkau memahami bahawa umurmu adalah sedikit dan berlalu pergi secara sia-sia, nescaya engkau akan membelanjakan satu daripada 24-nya untuk khidmat yang indah. Maksudnya di sini satu daripada 24 jam dalam sehari. Apabila kita tahu bahawa umur kita ni sedikit, dan sepanjang-panjang umur kita yang hidup di zaman ini, wahai anak-anak, sukar untuk kita melebihi 100 tahun usia. Kerana umur umat Nabi Muhammad ini sememangnya lebih pendek daripada umur-umur Nabi-Nabi yang terdahulu. Kita dapat baca dalam sejarah bagaimana umat Nabi Nuh boleh hidup beratus tahun lamanya. Begitu juga dengan Nabi-Nabi yang lain. Tetapi umat Nabi Muhammad, umur kita adalah sangat terbatas. Jadi bayangkanlah, andainya umur yang sedikit itu berlalu pergi secara sia-sia, nescaya engkau akan membelanjakan satu daripada 24-nya untuk khidmat yang indah, menarik, damai dan dirahmati yang akan menjadi sebab kepada kebahagiaan bagi kehidupan abadimu yang hakiki. Jadi daripada 24 jam hidup kita setiap hari ini, kalau kita dapat spend 1 jam pun dah sebenarnya suatu perkara yang indah, suatu khidmat yang indah, yang menarik dan dia menimbulkan kedamaian. Ya, dia mengundang rahmat Allah Subhanahu Wa Taala dan dia menjadi sebab kepada kebahagiaan, kepada kehidupan kita yang abadi kelak. Di manakah kehidupan itu? Itulah kehidupan di akhirat. Walaupun daripada 24 jam sehari, hanya tak sampai sejam pun kita luangkan masa untuk solat, tetapi yang sejam itulah yang akan memberikan kita kebahagiaan dalam kehidupan yang hakiki. Dan apabila kita mengenangkan keadaan ini, wajarkah kita merasa jemu? Jadi, apa kata Imam Sa'id Nursi? Maka ia bukan sahaja tidak membosankan, bahkan menjadi sebab untuk membangkitkan suatu kerinduan yang sejati dan kenikmatan yang indah. Jadi kalau terasa malas je kita fikir balik, Allah, lama mana saya nak hidup? Banyak mana lagi solat yang akan saya laksanakan? Dengan itu akan rasa suatu kerinduan balik. Alhamdulillah, saya rindukan pada Allah, tak apa, saya solat sekarang. Dan kita akan rasakan kenikmatan yang indah kerana kita membayangkan solat yang kita laksanakan ini kelak akan memberikan kebahagiaan di akhirat kelak dalam kehidupan yang indah. Okey, baik, sebentar ya. Atika, tutup pintu sayang. Okey, kita teruskan lagi. Sangkaan keabadian, tutup pintu. Tutup pintu, keluar. Tolong keluar. Sangkaan keabadian, suatu tanggapan, ramai ni kanak-kanak ni, minta maaf ya. Sangkaan keabadian, suatu tanggapan pada diri seseorang yang menyangka bahawa dia akan hidup selama-lamanya. Maksud sangkaan keabadian ni apabila orang itu menyangka bahawa dia akan hidup selama-lamanya. Selama-lamanya, bahawa dia tidak akan mati. Itu untuk peringatan yang pertama. Jadi sekarang kita semua sedar, dan kita semua akui, kita semua insaf bahawa tiada yang kekal abadi. Baik, yang kedua, peringatan kedua. Wahai nafsuku yang kuat makan, setiap hari engkau memakan roti, meminum air dan menghirup udara untuk bernafas. Agaknya, adakah semua perbuatan itu membosankanmu? Kalau kita di tanah Melayu ni, kita makan nasi sebagai makanan utama. Setiap hari kita makan nasi. Setiap hari kita minum air. Setiap hari kita menghirup udara untuk bernafas. Pernah tak kita merasa bosan makan nasi? Bosan minum air? Ataupun bosan untuk bernafas? Tentunya tidak. Tentunya tidak. Tidak ini kerana keperluan yang berulang tidak membosankan, bahkan engkau menikmatinya. Kerana makan, minum dan bernafas itu adalah suatu keperluan. Dan apabila ianya merupakan suatu keperluan, maka dia tidak akan membosankan, bahkan kita akan menikmatinya. Kita menikmati makanan yang kita ambil. Kita menikmati minuman. Kita menikmati nafas yang kita hirup.
Ya, bayangkan mereka yang tidak dapat menghirup nafas, contohnya kerana COVID-19, betapa sukarnya perjalanan hidup mereka kerana sukar untuk mendapatkan oksigen yang ada. Bermakna di situ nikmatnya berkurang. Benar? Oleh sebab itu sepatutnya solat yang merupakan penarik dan pengundang makanan bagi hatiku, air kehidupan bagi rohku, dan bayu semilir bagi latifah rabbaniyahku yang merupakan sahabatmu di rumah tubuhku juga tidak membosankanmu. Apabila kita berbicara tentang makanan, minuman dan pernafasan, semuanya berkaitan tentang tubuh badan kita, kehidupan tubuh badan kita. Tetapi apabila kita berbicara tentang hati kita, tentang roh kita, tentang latifah rabbaniyah dalam diri kita, maka di manakah makanannya, di manakah santapannya? Jawapannya ada pada solat. Justru solat itu merupakan suatu keperluan kerana manusia ini terdiri daripada fizikal, mental, spiritual. Jadi apabila kita memberikan santapan yang cukup kepada fizikal, perlu juga keseimbangan kepada kerohanian kita, pada spiritual kita. Apakah santapan kerohanian itu? Apakah santapan kerohanian itu? Ya, jawapannya ada pada solat. Baik, itu peringatan yang kedua. Kemudian apabila kita lihat pula peringatan yang ketiga. Dia ada 5 peringatan kan? Masih lagi kita berbicara dengan nafsu kita. Ya, kita tanya dia, wahai nafsuku yang tidak sabar. Kenapa tidak sabar? Ia merupakan salah satu daripada sifat-sifat nafsu, iaitu tidak sabar. Dan dia merupakan salah satu daripada sifat mazmumah. Manakala mahmudahnya ialah sabar. Datangnya mazmumah ini tentulah daripada elemen nafsu. Jadi bila kita tegur dia, kita kata, wahai nafsuku yang tidak sabar, adakah menjadi gelisah pada hari ini setelah memikirkan kesukaran ibadah? Panjang soalan ni ya. Kesusahan solat, apabila orang tu dia fikir betapa susahnya ibadah, betapa susahnya solat, dia jadi gelisah. Dan kepayahan musibah pada hari-hari yang telah berlalu seterusnya menzahirkan ketidaksabaran setelah membayangkan tugas ibadat, khidmat salat dan kesakitan musibah pada hari yang mendatang itu pada hari ini merupakan suatu kebijaksanaan. Maksudnya, mengapa nafsu itu jadi rasa tidak sabar untuk solat? Bila tak sampainya waktu solat, Allah, kena solat lagi. Tiba-tiba dia rasa gelisah. Rasanya baru je solat zuhur tadi. Dah masuk asar, tiba-tiba rasa tidak tenang. Mengapa itu timbul? Kerana hakikatnya nafsu itu seolah-olah terkenang. Betapa banyaknya solat yang telah lalu, betapa mencabarnya proses untuk pelaksanaan solat-solat tersebut, dan dia sendiri tiba-tiba sudah terbayangkan pula di masa akan datang. Kalau saya solat sekarang ni pun, nanti besok kena solat lagi. Kena ulang lagi. Lusa ulang lagi. Minggu depan ulang lagi. Bulan depan ulang lagi sampai bila? Bila timbul persoalan mengenang solat di masa lalu, membayangkan solat di masa hadapan, di situ munculnya rasa tidak sabar. Jadi Imam Said Nursi tanya dengan sopan, merupakan suatu kebijaksanaan? Dia tanya, adakah itu satu tindakan yang bijaksana apabila kita nak solat untuk waktu sekarang, kita nak solat sekarang ini, hari ini, waktu ini, mengapa perlu kita kenang yang sudah berlalu? Dan mengapa kita membayangkan pula masa-masa akan datang? Itu adalah suatu yang tidak bijaksana, kerana dalam bahagian lain daripada Risalah Nur, Imam Said Nursi juga telah berpesan bahawa manusia ini diberikan kesabaran yang cukup oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Di situ kita nampak kaitan dengan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidaklah Allah akan bebankan seseorang jiwa itu, sesuatu jiwa itu, kecuali apa yang dia mampu menghadapinya, mampu menanggungnya. Dan maksud di situ adalah dia mampu bersabar dalam situasi tersebut dengan syarat. Jangan difikirkan masa lalu melebihi daripada 20% dan juga masa hadapan melebihi daripada 20%. Fokuskan 80%. Kesabaran yang kita miliki ini, yang Allah bekalkan pada kita ini, untuk bersabar dengan apa yang sedang kita hadapi di situasi ini. Usah difikirkan yang masa lalu, usah dibayangkan yang masa hadapan, kerana kebanyakan manusia telah menguras tenaganya dan telah menggunakan 80% kesabarannya itu kerana memikirkan masa lalu dan memikirkan masa hadapan, dan hanya tinggal 20% sahaja kudrat kesabarannya untuk memikirkan masa kini. Justru itulah yang menjadikan manusia mudah tergelincir ataupun mudah terjebak dalam keadaan-keadaan yang mencemaskan jiwa. Tutup pintu.
Okey. Kita tengok pula peringatan yang keempat. Wahai nafsuku yang bingung. Tadi ada setiap nafsu tu dia highlightkan bila kita nak tegur nafsu tu, kita sentapkan dia sikit kan. Ada tidak sabar kan. Sekarang kita tegur pula, wahai nafsuku yang bingung. Nafsu Ustazah juga, nafsu anak-anak semua, kita semua mempunyai nafsu tersebut. Ada elemen dalam nafsu itu yang kadang-kala membingungkan kita dan membawa kita kepada keadaan yang membingungkan. Jadi sekarang kita bercakap dengan nafsu yang bingung itu, agaknya adakah tugas kehambaan tersebut tidak mempunyai natijah? Maksudnya, adakah solat-solat yang kita laksanakan kerana mentaati perintah Allah Subhanahu Wa Taala ini sebagai rukun Islam yang kedua tidak ada natijah? Adakah kita hanya melakukannya begitu sahaja? Dan dia tanya lagi, sedikitkah ganjarannya sehingga ia membosankanmu? Kita semua sedar solat itu diberikan ganjaran oleh Allah SWT. Diberikan jaminan syurga oleh Allah SWT. Bahkan menjadi perkara pertama disoal ketika di alam kubur setelah ditanyakan ma rabbuka, siapakah Tuhanmu dan siapakah nabimu. Persoalan berikutnya adalah mengenai solat. Jadi ganjarannya sangat besar. Dengan melaksanakan solat ini, manusia akan terselamat dengan soalan malaikat mungkar nakir di dalam kubur. Jadi di sini kita soal balik nafsu yang bingung itu. Adakah sedikit ganjaran solat tersebut? Sedangkan jika seseorang memberi beberapa keping wang kepadamu ataupun menakutkanmu, nescaya dia boleh memaksamu untuk bekerja sampai malam dan engkau akan bekerja tanpa jemu. Benar kan apabila ada orang menawarkan kepada kita yang sedikit amount of money, contohnya sedikit income dengan sebagai imbal balas kepada tugasan yang diberikan kepada kita. Tentu kita akan lakukan jika kita melihat imbal balas tersebut bersesuaian dengan tenaga atau kerja yang kita laksanakan dan sempurnakan untuk arahan tersebut. Maknanya kita sanggup bekerja apabila ada orang memberikan kita wang. Ataupun manusia juga ada kala sanggup melaksanakan suatu pekerjaan tersebut apabila dia merasa takut kerana ditakutkan oleh pihak lain. Maka manusia itu juga boleh dipaksa untuk bekerja sampai malam ataupun akan bekerja tanpa jemu kerana mendapat imbal balas wang tadi. Ataupun merasa takut apabila tidak melaksanakannya. Jadi andainya dengan sesama makhluk pun kita boleh tunduk kerana pendapatan tadi ataupun kerana takut tadi, kita boleh bekerja tanpa rasa jemu. Bagaimanakah pula dengan Tuhan yang menciptakan kita, Allah Subhanahu Wa Taala? Agaknya, adakah solat yang akan menjadi santapan dan kekayaan kepada hatimu yang lemah dan fakir di Dewan Pertamuan Dunia ini, makanan dan cahaya di kuburmu yang pasti menjadi tempat tinggalmu dan jaminan dan perlepasan di mahsyar yang tidak lain tidak bukan merupakan mahkamahmu serta menjadi nur dan burak di atas titian sirat yang mahu tidak mahu pasti dilintasimu itu tiada natijah ataupun adakah ganjarannya sedikit. Ini masih lagi berkaitan dengan ganjaran. Persoalan dengan nafsu yang bingung tadi. Adakah solat yang sebenarnya akan memberikan kita suatu santapan rohani dan akan memberikan kita kekayaan di dalam hati kita yang lemah. Hati manusia ini lemah dan dia sentiasa memerlukan kekuatan dan kekuatan itu diperolehi dengan melaksanakan solat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kerana lemahnya hati itu perlu diulang 5 kali sehari. Begitu juga hakikat hati dan diri kita ini yang sentiasa fakir di dalam Dewan Pertamuan Dunia ini. Kerana dunia ini sementara, kita berada di sini seolah-olah sebagai tetamu-tetamu Allah yang ditugaskan sebagai khalifah Allah. Bermakna apabila kita menjadi tetamu, sifat kita adalah sementara berada di situ dan kita pasti akan meninggalkan tempat itu. Demikianlah fitrah seorang tetamu. Dinamakan tetamu kerana dia hanya singgah untuk sementara. Makanan dan cahaya di kuburmu. Bermakna apabila kita berada dalam dewan pertamuan yang sementara di dunia ini, kita akan beredar daripada dunia ini. Kemanakah kita akan pergi? Kita akan berpindah ke alam barzakh. Kita akan berpindah ke alam kubur. Maka bukankah solat itu yang akan menjadi makanan dan cahaya di dalam kubur kita kelak? Yang mana kubur itu adalah pasti menjadi tempat tinggalmu. Tidak ada siapa manusia pun di muka bumi ini yang tidak akan terkubur. Walaupun kubur itu mungkin berbeza keadaannya. Ada yang dikuburkan di dalam tanah.
ada juga yang kuburnya di dalam lautan, dan ada juga yang kuburnya di dalam gunung Merapi dan lain sebagainya. Namun kesemua kita ini kelak akan dibangkitkan pada hari mahsyar, dan kesemua kita hakikatnya berada di dalam kubur masing-masing dan di alam masing-masing, yang mana di alam itu segalanya gelap dan yang memberi cahaya adalah solat kita ketika di dunia. Yang memberi makan di dalam kubur tersebut juga adalah solat kita di dalam dunia ini. Ya, dan kubur ini adalah tempat yang pasti, yang tidak akan dapat dihindarkan, tidak akan dapat dijauhi, dan jaminan dan pelepasan di mahsyar. Selesai alam kubur, kita akan beralih di alam mahsyar. Apakah jaminan kita di alam mahsyar kelak? Dan kemudiannya yang tidak lain tidak bukan merupakan mahkamahmu serta menjadi nur dan burak di atas titian sirat. Di alam mahsyar kelak, siapakah di kalangan mereka yang akan mendapat payung Allah SWT? Disebutkan di dalam hadis. Dan di antaranya adalah di samping pemimpin yang adil, mereka pemuda yang hatinya tertakluk kepada masjid, terikat dengan masjid. Bermakna di situ mendirikan salat. Benar, itu di alam mahsyar. Kemudian di mahkamah, setelah kita selesai berhimpun di mahsyar, kita semua akan bergerak ke mahkamah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dalam mahkamah Allah, apakah yang dapat menjamin kita, memberikan kita pelepasan agar tidak diseksa di api neraka selain daripada solat kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Kemudian dia juga, solat juga menjadi nur dan menjadi burak di atas titian sirat. Jadi pembantu kita untuk kita berjalan di atas titian sirat kelak, yang kita mahu tidak mahu pasti akan dilintasimu itu tiada natijah. Bermaksud kita tidak dapat lari daripada titian sirat. Kan, ihdinas siratal mustaqim. Jadi semua kita pasti akan melalui titian sirat itu. Apakah yang menjamin bahawa kita mampu melintasi titian sirat yang dikatakan halusnya titian tersebut lebih halus daripada tuduk rambut yang dibelah 7. Wallahu alam, ni tak tahulah, tak terbayang. Yang dalam gambar ni bukan titian sirat yang sebenar, itu tebal tu. Tetapi titian sirat yang sebenar adalah dalam pengetahuan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita bayangkan pentingnya solat ini, sehingga kan ganjaran itu akan menyebabkan kita beroleh semua faedah-faedah yang menguntungkan dan menyelamatkan kita di alam kubur, di alam mahsyar, di dalam mahkamah, bahkan di titian sirat. Ataupun adakah ganjarannya sedikit? Bukankah ini suatu natijah? Bukankah ini suatu ganjaran yang sangat banyak? Bukankah ini suatu imbalan yang sangat besar nilainya? Bila kita bicara perkara itu pada nafsu kita, maka mudah-mudahan nafsu kita menjadi jelas bahawa solat ini bukan perkara biasa. Bukan perkara kecil yang remeh-temeh yang boleh diambil ringan. Tidak. Walaupun tidak ada orang di dunia ini pada hari ini yang akan menghukum kita kerana meninggalkan salat, tetapi hakikatnya ia adalah sangat penting untuk diri kita sendiri, untuk keselamatan kita sendiri, untuk kejayaan natijah akhir kehidupan kita di alam yang kekal abadi. Tak perlu menunggu sehingga ke akhirat, bahkan di alam barzakh itu sendiri sudah bermula pentingnya kita untuk memperolehi ganjaran daripada salat yang kita laksanakan di dunia ini. Dan akhir sekali, peringatan yang kelima, masih lagi kita berbicara dengan nafsu, ya. Wahai nafsuku yang menyembah dunia. Masya Allah. Satu teguran lagi yang sentap pada diri kita, pada nafsu kita ini. Hakikatnya nafsu itu sangat-sangat tunduk kepada perkara-perkara dunia yang menyeronokkan, yang menguntungkan dan yang disangkanya membahagiakan. Jadi ada keadaan nafsu ini apabila terlalu mengutamakan kepentingan dunia, keseronokan dunia, dia telah jatuh ke dalam kategori seolah-olah menyembah dunia. Masya Allah. Macam mana menyembah dunia? Ni nafsu, bukan jasad. Kalau jasad mungkin nampak tunduk ke, sujud kepada perkara-perkara dunia. Tetapi nafsu itu letaknya di dalam. Mari kita sama-sama lihat, adakah nafsu kita ini sudah sampai menyembah dunia? Tapi apabila kita berbicara dengan nafsu yang hakiki, hakikat nafsu yang sebenar-benarnya, sememangnya nafsu itu akan sanggup menyembah dunia. Sebab itu kita nampak orang sanggup melakukan jenayah demi mencapai hawa nafsunya. Baik, sekarang kita tanya nafsu kita ni.
Nafsu kita insya-Allah tak mau buat jenayah, tak nak buat jenayah. Tetapi fitrah dia itu memang ada unsur-unsur menyembah kepentingan dunia. Adakah kejemuanmu di dalam ibadat dan kekuranganmu di dalam solat itu berpunca daripada banyaknya kesibukan duniawi ataupun disebabkan ketiadaan masa kerana kesibukan mencari sara hidup? Kita tanya balik. Nafsu yang menyembah dunia ni rasa jemu. Dia yang membisikkan kepada kita penat, bosanlah ulang-ulang solat. Jadi, adakah kejemuan dalam ibadat dan kekuranganmu di dalam solat itu berpunca daripada banyaknya kesibukan duniawi? Kenapa sebenarnya nafsu itu boleh mendorong manusia itu untuk merasa malas, jemu melaksanakan solat? Adakah kerana sebenarnya manusia itu sudah sibuk dengan kerja-kerja duniawi ataupun disebabkan ketiadaan masa? Kenapa tak ada masa? Kerana kesibukan mencari sara hidup, bekerja, cari side income, cari pendapatan untuk top up yuran contohnya. Contoh kan. Jadi kerana kesibukan dia sambil belajar, sambil bekerja dan sambil mencari nafkah dan lain sebagainya, adakah itu sebenarnya yang mendorong nafsu itu untuk merasa jemu ataupun malas untuk solat? Agaknya, adakah engkau diciptakan untuk dunia semata-mata? Kita akan dengar, nafsu akan jawab ya. Sebab itu ada orang disanggup menangguhkan solat kerana meneruskan mesyuarat yang panjang. Kerana mesyuarat itu mendatangkan pendapatan. Contoh. Kan? Kerana apabila ditanya, kenapa tak solat sekarang? Jawapan nafsu, tak boleh. Ini kerja kena siapkan. Nanti tak siap, tak dapat pendapatan. Contoh. Itulah bahagian nafsu. Itu yang dimaksud. Mengapa dia menyembah dunia? Kerana sepatutnya pada waktu itu kita berhenti menyembah Allah SWT. Berhenti daripada kerja dunia untuk menyembah Allah SWT. Hadirnya azan itu menuntut kita untuk terus menghadap Allah SWT. Tetapi nafsu menahan diri manusia agar terus bekerja dan bekerja, menjadi sibuk, mencari sara hidup dan melambatkan solat. Itu salah satu contoh bagaimana sebenarnya yang dituruti ialah nafsu. Tetapi bukannya hati yang dipandu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Agaknya, adakah engkau diciptakan untuk dunia semata-mata? Maka engkau menghabiskan seluruh waktumu untuknya? Ini persoalan yang kita jentik balik nafsu yang menyembah dunia tadi. Adakah sebenarnya diri kita ini, nafsu kita ini, hati kita ini, kesemua yang ada pada diri kita memang diciptakan untuk kehidupan dunia ini sahaja? Sehingga kan manusia sanggup menghabiskan seluruh waktunya untuknya? Sehingga kan sanggup melewat-lewatkan solat contohnya kerana mengutamakan kerja, bahkan sehingga meninggalkan solat lalu menghimpunkan solat tersebut di waktu lain kerana kekangan-kekangan kerja. Adakah demikian? Adakah hidup ini adalah semata-mata yang hendak kita capai sehingga boleh ditangguhkan atau dilewatkan solat tersebut? Maka tentulah kita akan beroleh jawapan bahawa bukan dunia ini semata-mata yang kita hendak habiskan seluruh waktu kita untuknya. Tetapi hidup di dunia ini yang kita habiskan waktu kita seluruhnya adalah untuk bekalan di alam akhirat. Kita bekerja kerana ia adalah ibadah dan ibadah itu merupakan pahala dan pahala itu merupakan bekalan di akhirat kelak. Ya benar kita bermesyuarat kerana mesyuarat itu adalah suatu ibadah. Kita sedang berbincang perkara-perkara yang membawa kebaikan untuk umat Islam dan semua itu adalah pahala yang akan kita tuai di akhirat kelak. Benar, tetapi tidaklah ia sampai menyembah dunia, mengutamakan dunia sehingga kan mengenepikan kepentingan akhirat. Kesimpulannya, sesiapa yang mengenali dan mencintai Allah akan mendapat kebahagiaan, nikmat, cahaya-cahaya dan rahsia-rahsia yang tiada hadnya sama ada dengan keupayaan atau perbuatan. Jadi kalau kita sudah mengenali dan mencintai Allah, ma'rifatullah dan mahabbatullah, sebenarnya solat kita itu akan membawa kita kepada kebahagiaan. Kita akan merasakan nikmat. Kita akan rasakan ada cahaya-cahaya yang masuk ke dalam hati kita. Menyebabkan hati kita merasa terang, merasa tenang, merasa bahagia. Walaupun diuji dengan pelbagai ujian. Dan kita akan tersingkapkan rahsia-rahsia yang tiada hadnya. Sama ada dengan keupayaan atau perbuatan. Allah tunjukkan kita perkara-perkara
yang merupakan rahsia-rahsia yang sebelum ini mungkin kita tidak faham, kita tertanya-tanya, kita kebingungan, tetapi apabila mengenali dan mencintai Allah, kita akan sentiasa mendapat jawapan. Dan itulah dia rahsia-rahsia daripada perkara-perkara yang antaranya yang diperintahkan oleh Allah. Setiap satu itu ada rahsianya. Dan setiap satu itu sebenarnya membawa kebahagiaan untuk diri kita. Dan rahsia itu akan tersingkap insya-Allah. Baik, itulah usaha kita untuk mengenali dan mencintai Allah. Sesiapa yang tidak benar-benar mengenali dan mencintainya akan ditimpa dengan penderitaan, kesakitan dan waham tidak berpenghujung secara maknawi atau maddi. Jadi jika solat itu, anak-anak penting ya, penting. Jika solat itu dilaksanakan dalam keadaan kita belum cukup mengenali Allah, bagaimanakah kita mampu mencintai Allah SWT? Tak kenal maka tak cinta. Jadi di situlah timbulnya rasa solat itu seperti membawa penderitaan. Begitu juga dengan ujian-ujian lain yang kita lalui dalam kehidupan ini. Ia akan mendorong manusia itu akan merasa menderita. Kenapa? Kerana di situ kurangnya ma'rifatullah, kurangnya mahabbatullah. Belum sampai ke tahap mengenali Allah SWT, dan ujian yang menimpa dirinya itu bukan untuk menjadikan dia derita, tetapi dia sebenarnya ada hikmah-hikmah tertentu yang menjadi rahsia-rahsia yang tiada hadnya. Dan insya-Allah dengan mengenali dan mencintai Allah, Allah bukakan rahsia itu. Lalu kita beroleh kesabaran, beroleh kekuatan, beroleh ketabahan dalam berhadapan dengan ujian tersebut dan tidak menyebabkan insan tersebut menderita ataupun kesakitan ataupun waham, sedih, bingung yang tidak berpenghujung, sama ada itu semua secara maknawi maupun secara maddi. Ya, kadang-kadang secara maknawi ni hatinya yang sedih, hati yang bingung. Tapi sehingga apabila kesedihan dan kebingungan itu berterusan, dia akan mempengaruhi juga fizikal kita. Akhirnya kelihatan murung, kelihatan sedih, muram durja dan lain sebagainya. Ya, apa faedahnya jika seorang manusia yang lemah dan miskin menjadi sultan seluruh dunia di dunia yang sengsara? Dan jadi dalam keadaan begini, jika dia tidak mengenali Allah, tidak mencintai Allah, dia menderita jiwanya, kesakitan, waham, tapi dia menjadi seorang sultan je, contohnya. Dia menjadi seorang pemimpin contohnya. Saya tak sebutlah. Sultan ni bahasa Turki. Jadi bahasa itu pun diguna pakai di tanah Melayu kerana sultan-sultan kita juga dahulunya mendapat tauliah daripada khalifah di Turki. Jadi maksud di sini adalah pemimpin kepada di seluruh dunia di dunia yang sengsara. Tiada maknanya. Sekiranya tidak memahami dan mengenali Allah, ya, tidak ada maknanya. Meskipun memimpin seluruh dunia dalam bangsa manusia yang tiada tujuan, dalam kehidupan yang sia-sia dan dalam keadaan yang tiada pemilik dan pelindung ini, akhirnya semua itu tiada maknanya. Justru jika manusia tidak mengenal tuannya dan tidak menemui pemiliknya dalam bangsa manusia yang tiada tujuan di dunia fana yang sengsara ini, maka semua orang memahami bahawa dia adalah si buntu yang sangat keliru. Jika dia menemui tuannya dan mengenali pemiliknya, pada waktu itu dia akan berlindung kepada rahmatnya dan bersandar kepada kudratnya. Dunia yang menakutkan itu akan bertukar menjadi tempat persiaran dan pusat perdagangan. Anak-anak, jika kita fikirkan hakikat kehidupan kita ini, sememangnya banyak perkara yang membimbangkan, yang merisaukan. Jika difikirkan masa hadapan kita, tentu kita akan rasa risau. Apakah yang akan berlaku di masa hadapan? Perkara-perkara ini semuanya adalah sebahagian daripada ujian-ujian di dalam dunia yang fana ini. Dan ada kalanya ia memang menyengsarakan. Dan apabila orang itu tidak ada tujuannya kerana tidak mengenali Tuhannya, tidak menemui siapakah pemiliknya iaitu Allah Subhanahu Wa Taala, dia akan menjadi buntu dan dia akan menjadi keliru. Tetapi apabila dia telah menemui tuannya dan mengenali pemiliknya melalui solat yang kita laksanakan pada setiap hari itu, maka ketika itu apabila kita sedar kita dalam kebuntuan, kita dalam kesusahan, kita dalam penderitaan, di situlah waktunya kita berlindung kepada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sedar kita daif, kita lemah, kita tak mampu mengatasi masalah yang sedang kita hadapi. Itulah waktunya kita bersandar kepada kudrat Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sedar kita berada dalam dunia yang penuh dengan cabaran, penuh dengan ujian yang ianya menakutkan kita. Kita akan pada ketika kita solat, maka kita akan sedar bahawa perkara-perkara yang menakutkan di dalam dunia ini akan bertukar menjadi tempat persiaran dan pusat perdagangan. Sebab kita akan ingat bahawa apa yang sedang kita lalui ini
adalah sementara. Meskipun pada zahirnya, pada awalnya kelihatan menakutkan, tetapi apabila kita salat, kita sandarkan diri kita pada Allah SWT, kita akan insaf, kita akan sedar semua ini adalah sementara. Kita hanya bersiar-siar di bumi ini, di dunia ini. Kita hanya berdagang, kita melabur, kita berusaha mencari pendapatan di akhirat kelak melalui amal ibadah yang kita laksanakan di dunia ini. Jadi ini semua hanyalah perdagangan, hanyalah perniagaan untuk memastikan agar kita beroleh keuntungan di akhirat kelak. Maka insya-Allah pada waktu itu kita akan menyedari bahawa dunia ini tidak lagi menakutkan. Jadi semua itu diperolehi dengan solat. Demikianlah perkongsian Ustazah untuk tajuk yang diberikan pada malam ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Baik, Ustazah serahkan kembali kepada moderator. Silakan Sister Nur Ainan. Terima kasih Ustazah atas penyampaian yang jelas dan menarik berkaitan dengan isu solat itu menjemukan atau sebaliknya. Terasa bagai hati tu tertusuk banyak kali disebabkan 5 peringatan sebentar tadi. Seperti yang Ustazah dah highlight daripada awal, kita jangan tanggung-tanggung untuk mengislahkan diri kita sendiri sebelum kita mengislahkan orang lain. Islahnya dengan 5 peringatan yang Ustazah dah bentangkan sebentar tadi. 5 peringatan tu bagi saya kalau boleh pegang sampai kita mati sebab sangat-sangat berkesan peringatan tersebut terhadap nafsu kita. Okey, sebelum kita memasuki sesi soal jawab, diingatkan buat para peserta untuk mengisi attendance dan feedback form yang terlebih dahulu yang telah disediakan di ruangan komen. Alhamdulillah, kini kita sudah tiba di sesi soal jawab. InsyaAllah kita akan buka sesi soal jawab ini kepada para peserta untuk bertanyakan sebarang pertanyaan atau soalan kepada tetamu kita pada malam ini. Para peserta boleh menuliskan soalan sekarang di ruangan komen FB Live. Seperti yang saya lihat di ruangan komen, terdapat beberapa soalan telah muncul. InsyaAllah kita tunggu untuk lagi beberapa minit mungkin untuk memberi ruang kepada para peserta untuk bertanyakan soalan. Dipersilakan. Okay. Alhamdulillah kita sudah menerima soalan pertama. Okay. Ustazah dah bersedia ke untuk menjawab soalan? Okay. Okay, so soalan pertama. Assalamualaikum Ustazah. Seperti yang kita tahu, lelaki amat dituntut untuk solat berjemaah di masjid atau surau. Apakah nasihat Ustazah kepada golongan yang malas untuk pergi solat berjemaah ni? Dipersilakan Ustazah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang mengajukan soalan ni lelaki ke perempuan ya? Jadi seperti yang kita ketahui, yang mengajukan soalan lelaki, bagus, soalan yang sangat baik. Solat berjemaah dituntut untuk dilakukan khususnya bagi lelaki secara berjemaah di surau ataupun di masjid. Jadi bagaimanakah mereka yang masih lagi merasa malas untuk melakukan solat berjemaah? Jadi kita faham bahawa manusia itu ada 2 aspek dalam dirinya, akal dan juga hati. Yang dalam keadaan orang yang dilihat malas solat berjemaah ini, mungkin kita boleh tengok dari mana datangnya rasa malas itu. Kan jawapannya tentu daripada nafsunya. Jadi apakah sebenarnya yang dapat mendidik nafsu dia supaya dapat diatasi rasa malas itu? Mungkin kita perlukan proses untuk mengenali apakah kelemahan yang mendorong dia untuk menuruti hawa nafsu dia. Boleh jadi kelemahan itu datangnya daripada akalnya, dari sudut kefahamannya tentang solat jemaah. Sekiranya itu datang daripada sudut akal, maka teknik kita berhadapan dengan orang begini adalah dengan membekalkannya dengan maklumat-maklumat yang boleh membantu agar akalnya itu merasa puas dan faham dan ingin untuk melaksanakan solat jemaah kerana telah diberikan maklumat dan ilmu yang cukup pada akalnya. Sekiranya kita tengok tunduknya dia pada nafsu malas untuk solat berjemaah itu adalah kerana hatinya.
Kan? Kerana tewasnya diri dia dalam menangani masalah malas nafsunya, maka di situ dia memerlukan proses pendidikan hati. Dan bagaimanakah melakukan proses pendidikan hati? Particularly Ustazah sharekan ilmu daripada Risalah An-Nur ini kerana Risalah An-Nur ini adalah sejenis ilmu yang memberikan santapan akal dan hati secara seimbang. Faham ya maksud Ustazah? Dan contoh tadi, diberikan pendekatan tentang solat yang menjemburkan secara spiritual. Sekarang Ustazah cuba highlightkan lagi aspek lain daripada Risalah Nur juga tentang falsafah 5 waktu solat fardu. Yang ini adalah aspek akal. Boleh nampak tak dalam skrin yang Ustazah cuba sharekan ni? Tak nampak Ustazah. Tak nampak ya? Okey, Ustazah tekan sekali lagi. Okey, Ustazah cuba Okey. sharekan sekali lagi. Untuk memberikan kita gambaran, sebenarnya melaksanakan ataupun berusaha untuk berdakwah gini memerlukan kita sendiri diberikan bekalan ilmu yang cukup. Yang ni boleh nampak tak? Ustazah teknikal sedang cuba untuk add screen. Mungkin lagi sekali boleh Ustazah? Boleh. Dia memang StreamYard kadang-kadang dia ada isu Problem. ni. Bila share Dah nampak dah kali. Ustazah? Oh, dah nampak. Okey, Ustazah dah tutup pula. Alamak. Okey, Ustazah share sekali lagi. InsyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini contoh satu perbahasan mengenai falsafah 5 waktu solat fardu. Sekarang nampak tak? Unit teknikal maklumkan. Okey, sedang loading. Dah nampak dah Ustazah. Okey, Alhamdulillah. Jadi falsafah 5 waktu solat fardu kali ini menggabungkan antara akal dan hati untuk memahami. Falsafah kita tahu bila sebut falsafah bermakna itu akal, kan? Tetapi pendekatan Risalah Nur ni memang sentiasa akan menggabungkan akal dan hati. Jadi kita akan tengok bagaimana hikmah penghususan solat pada 5 waktu yang telah ditentukan itu akan memberikan kepuasan akal. Mengapa mesti diulang 5 kali? Rupa-rupanya pada setiap solat waktu itu ada rahsianya. Dan rahsia-rahsia ini apabila disingkap seperti yang Ustazah sebutkan tadi dalam slide yang awal tadi, apabila disingkap dia akan memberikan kita kebahagiaan, ketenangan, kedamaian dan lain sebagainya. Dan jadi ini antara contoh-contoh bacaan dalam solat. Subhanallah, Allahu Akbar, Alhamdulillah bila dirangkumkan. Nilaian solat itu ada 3 aspek ini. Tasbih, tahmid, takbir. Jadi inilah ibarat benih-benih solat. Jadi benih ni penting. Benih ini asas. Kan? Kepada tumbuhan pun datangnya daripada benih. Maka solat kita pun kebahagiaannya, nilaiannya, keseronokan melaksanakannya datang daripada benih itu tadi. Jadi sejauh mana insan tadi memahami benih-benih tasbih, tahmid dan takbir yang mereka lafazkan dalam solat itu sehingga mendorong mereka untuk melaksanakannya dengan bersungguh-sungguh dengan kualiti yang paling baik dan menyebabkan dia merasa rindu untuk melaksanakannya dengan berjemaah di masjid. Itu berkaitan dengan kekuatan hati dia tadi. Kan, kekuatan memaknai nilaian solat itu melalui nuktah-nuktah hikmah ini tadi. Ini insya-Allah kalau kita nak bincang dia perlukan satu sesi lain ya, tapi Ustazah nak bagi contoh bahawa perlunya kita ini membekalkan diri kita atau dengan ilmu-ilmu ini supaya kita boleh bantu sahabat-sahabat kita yang diberikan contoh sebentar tadi, lelaki yang malas salat berjemaah. Tetapi kalau andainya lah kita ni diperlihatkan oleh Allah beza satu pahala dengan 27 pahala. Kan? On the spot Allah tunjukkan. Contoh, kalau solat seorang dapat RM1 on the spot. Tapi kalau solat berjemaah di masjid dapat RM27 on the spot. Rasa-rasanya yang mana yang kita nak pilih? Kan? Tetapi Allah uji seperti yang Ustazah sebutkan tadi. Semua ini adalah ujian. Ditangguhkan. Pahala itu tidak dapat dilihat di alam nyata ini tetapi dijanjikan di akhirat kelak ia menguji keimanan kita. Semakin kuat keimanannya maka semakin mudah dia melangkahkan kaki ke masjid. Tetapi apabila tengah lemah imannya ya, maka malas itu menguasai dirinya. Jadi identify dan mudah-mudahan kita dapat sama membantu dia di samping doa yang berterusan. InsyaAllah. Terima kasih untuk Terima kasih Ustazah. Ni dia kata sambungan soalan tadi berada Hafizuddin yang tanya soalan sebentar tadi. Jadi sambungan dia, dan apakah cara yang terbaik untuk kita berdakwah kepada mereka terutama jika mereka adalah sahabat kita sendiri ataupun ahli keluarga kita lah, orang terdekat.
Okey, jika mereka adalah orang yang terdekat dengan kita, maka kita telah pun tentunya mengenali kaedah-kaedah menegur dan menasihati mereka. Jadi ad-dinu nasihah. Agama itu sememangnya nasihat. Di sini kita bukan mengajar mereka. Kita bukan menghukum mereka, tetapi kita menasihati mereka. Jadi setakat menyampaikan nasihat mengikut uslub yang kita tahu. Itulah cara dia. Orang lain caranya. Mungkin ada yang perlu dengan kata-kata bunga-bunga, baik-baik bicara bersyair-syair. Mungkin ada yang begitu. Mungkin ada yang kena straight to the point. Mungkin ada yang lebih suka pakai WhatsApp, contoh kan. Pakai media sosial ataupun pakai telefon ataupun pakai kenyit-kenyit mata, jom pergi masjid. Dia masing-masing ada kaedah masing-masing, dan jika mereka itu adalah orang terdekat kita, tentu kita kenal apakah yang paling mereka sukai, gunakanlah kaedah yang paling mereka sukai dan kita doakan dalam hati. Ketika kita mengajak secara fizikal, hati kita juga turut berdoa dan kita serahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Allah jualah yang akan memberikan hidayah kepadanya, insya-Allah. Terima kasih atas jawapannya Ustazah. So kita sekarang ni akan berpindah kepada soalan seterusnya. Soalan daripada brother atau sister. Ustazah, kalau seseorang itu solat tapi masih buntu dan takut, macam mana ya? Itu soalannya. Silakan Ustazah. Baik. Terima kasih pada yang bertanyakan soalan tersebut. Bila kita berbicara tentang mengapa dia solat tetapi masih lagi rasa buntu, kan? Jadi proses manusia ini sebenarnya untuk mencapai kelazatan solat, disebut sebagai kelazatan rohani di dalam melaksanakan solat, dia memerlukan suatu perjalanan. Okay, Ustazah cuba share jawapan skrin yang sesuai ataupun slide yang sesuai. Tak dapat pula, tak berjaya. Bismillahirrahmanirrahim. Dia tak berjaya. Okey. Cuba saya try sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Tengok. Okey. Jadi boleh nampak tak skrin sekarang? Tak nampak Ustazah sebab unit teknikal tak tambah lagi. Tengah loading. Okey. Sekarang dah nampak Ustazah. Jadi proses ini sama saja. Proses nak melahirkan generasi bersasiah ke, proses mengislah diri ke, proses mencapai solat yang tidak menjadikan kita buntu. Contoh kan. Solat yang benar-benar kita rasakan nikmat seperti yang Imam Said Nursi sebutkan di awal tadi, yang Ustazah bentangkan tadi, sebenarnya prosesnya sama. Iaitu setiap manusia itu memerlukan proses tafakur dulu supaya dia boleh mengenali Allah. Dan proses tafakur ini memang dituntut dalam Al-Quran. Afala tatafakkarun, afala ta'qilun, afala tatadabbarun, kan? Dan tafakur ini adalah melalui dua cara, iaitu ayat Qur'aniyah dan ayat kauniyah. Bukan ayat Qur'aniyah semata-mata ataupun bukan kauniyah semata-mata, tapi kena dua-duanya baru dia akan jadi komplement. Jadi tafakur yang begini iaitu memerhatikan kebesaran Allah melalui ayat-ayat Al-Quran dan juga kebesaran Allah melalui ciptaan Allah kauniyah ni, maka di situ barulah proses tafakur itu komprehensif. Dengan proses tafakur yang komprehensif, siapa pun, Islam ataupun bukan Islam, mereka akan sampai ke satu conclusion mengenali Allah SWT, mengiktiraf kewujudan Allah SWT. Apabila sampai ke level ini, ini contohnya banyak sangatlah kalau Ustazah nak sebut nama-nama. Antara yang terbaru di zaman kita ni, Dr. Maurice Bucaille, kan, asalnya pakar bedah, membedah badan Fir'aun, akhirnya menjumpai elemen garam pada mumia Fir'aun, lalu dia yakin bahawa mumia ini mati kerana air laut lemas di dalam air masin. Dan rupa-rupanya dia terkejut apabila membaca terjemahan Al-Quran, diceritakan kematian Fir'aun adalah lemas di tengah lautan setelah mengejar Nabi Musa dan kaumnya. Masya Allah. Dan akhirnya dia memang terpaksa mengiktiraf bahawa Allah itu benar kerana Al-Quran itu diturunkan oleh Allah SWT. Di situ dia mengenali Allah, lalu beriman, memeluk agama Islam dan menjadi seorang pendakwah, salah seorang pendakwah yang hebat dalam penulisannya. Begitu, mengenali Allah. Kita pun ada proses kita untuk mengenali Allah. Dan proses kita itu perlukan tafakur tu tadi. Macam mana nak tafakur? Bila kita baca Quran, ada terjemahannya, hadiri kelas-kelas tadabbur tafakur Al-Quran. Bagaimana pula ayat kauniyah? Yang itu yang Ustazah selalu dapati dengan membaca Risalah An-Nur. Dan tentu ada lagi pendekatan-pendekatan lain. Mungkin yang Ustazah rasa dalam pengalaman Ustazah sangat menarik, sangat menjiwai adalah apa yang Ustazah dapati daripada Risalah Nur. Sebab itu Ustazah sharekan. Jadi daripada Risalah Nur ini banyak sangat exploration tentang ayat kauniyah dengan cara yang moden.
approach yang saintifik, kerana kita ni seperti yang Ustazah sebutkan di awal tadi, kita bukan lahir dalam zaman kegemilangan umat Islam, semua orang beriman, semua orang bertakwa, tidak. Kita lahir dalam zaman yang sangat mencabar akal kita, sangat mencabar kefahaman intelektualiti kita. Dan di situ kita perlukan kepuasan jawapan, betul tak? Dari setiap persoalan kita nakkan jawapan yang memuaskan, baru kita boleh terima. Di situ saya dapat daripada Risalah An-Nur ini. Jadi ini proses tafakur untuk kita mengenali Allah. Bila kita mengenali Allah, maka kita pasti akan mencintai Allah SWT. Di situlah munculnya mahabbatullah. Apabila kita mula merasa cinta pada Allah, sebab kita rasa Allah sayangkan kita, Allah cintakan kita, ya Allah, Allah ni sangat baik dengan kita. Punya banyak dosa yang telah kita lakukan selama ini, tetapi Allah masih lagi berikan kita nikmat dan nikmat yang berterusan. Memberikan kita peluang dan peluang yang berpanjangan untuk kita sentiasa perbaiki diri kita, mendekatkan diri kita kepada Allah SWT. Maka di situ akan tercapai suatu nikmat yang dinamakan sebagai kelazatan rohani. Bila sampai ke kelazatan rohani, maka terjawablah soalan yang bertanya tadi. Ya, jadi prosesnya itu sama. Untuk jawab soalan tadi, inilah dia proses yang kita kena lalui pada setiap manusia untuk merasakan kenikmatan hidup ini, walaupun segala ujian, dan akhirnya insya-Allah dia akan beroleh kejayaan di dunia dan akhirat. Dan kejayaan itu dapat dirasai apabila adanya akhlak yang baik dan kemanisan dalam beribadah. Jadi di situlah dia akan merasakan nikmatnya beribadah, kan? Dan terjawablah insya-Allah soalan tadi, bagaimana soalan tetapi masih buntu dan takut kerana mungkin dia belum mencapai proses tadi ke tahap kelazatan rohani. Mungkin solatnya dilakukan semata-mata kerana dia tahu itu wajib dan dia takut dosa, maka dia buat. Mungkin di situ belum sampai ke rasa kerohanian yang indah, maka dia masih lagi buntu. Wallahu ta'ala a'lam. Okay, terima kasih Ustazah atas jawapannya. Jadi tanpa meninggalkan masa sebab kita ada banyak soalan. Soalan ni daripada Brother Firdaus. Assalamualaikum Ustazah. Bagaimana cara untuk kita berdakwah kepada roommate yang tak solat? Terima kasih. Okey. Kembali kepada apa yang Imam Sa'id Nursi jawab pada nafsunya sendiri tadi. Asal datangnya tetamu tadi mempertikaikan solat. Dan tetamu itu kalau nak dikira bukan orang biasa-biasa. Orang yang lebih berusia, lebih senior, kan, berpangkat, berharta, berkedudukan dan lain sebagainya. Bukan mudah kita nak jawab balik pada dia. Kan? Tetapi Imam Sa'id Nursi bawa persoalan ini kepada berbicara dengan nafsu sendiri. Sehingga kan perbicaraan dengan nafsu tersebut menjadi perkongsian yang kita baca dan kita boleh aplikasikan kepada diri kita sendiri, kepada nafsu kita sendiri. Jadi untuk roommate tadi, tengok sejauh mana hubungan kita dengan dia. Dan mungkin pertama kita perlu merapatkan hubungan supaya dapat dirasai kemesraan dan keikhlasan sesama kita. Kembali kepada konsep tadi, tak kenal maka tak cinta. Jadi bagaimana mungkin kita dapat menasihati sekiranya kita belum begitu mengenali dan belum wujud rasa kasih ataupun tautan ukhuwah bersama dengan roommate tadi. Jadi cuba wujudkan rasa kasih tersebut sesama roommate kita sehingga dia boleh merasai keikhlasan dan kejujuran kita apabila kita mengajak dia untuk melaksanakan solat. Dan jawapan selanjutnya ialah seperti yang Ustazah dah sebutkan tadi, tips mengajak sahabat kita untuk solat berjemaah, gunakan kaedah yang sama, tapi pertama-tamanya kita build up relationship, build up reputation yang baik dengan dia seperti yang Rasulullah SAW buat dan laksanakan dengan masyarakat musyrikin Mekah. Rasulullah sebenarnya mempunyai reputation yang sangat baik. Tiada siapa pun yang question Nabi SAW sehingga dikenali sebagai Al-Amin, kan? Tetapi cabaran datang setelah beliau mula berdakwah. Jadi kalaulah seorang Nabi yang sudah mempunyai reputation yang sangat baik pun boleh ditolak dakwahnya apabila dia mengajak perkara yang bertentangan dengan adat, jadi bagaimanakah kita dapat berdakwah dengan sahabat dan roommate seandainya kita belum membina reputasi yang baik dengan sahabat tersebut. Mulakan dulu dengan yang itu, doakan selalu, insya-Allah doa itu besar kuasanya. Walaupun kita nampak mungkin dah satu semester doa tak makbul lagi, sabar. Ustazah hidup dah 40 tahun,
Ustazah pernah merasakan doa yang memakan masa bertahun-tahun baru makbul. Tetapi bila makbul tu, kita akan rasa nikmat kesabaran kita 4 tahun bersabar tu, 4 tahun lah yang pengalaman Ustazah yang satu ni. Jadi nikmat yang kita sabar selama 4 tahun tu menjadikan kita rasa sangat bahagia. Bersyukur sehingga menitiskan air mata. Ya Allah, betapa baiknya Engkau ya Allah. Ya, rupa-rupanya Engkau berkehendakkan aku ini menyerahkan seluruh jiwa ragaku kepadamu. Barulah Engkau makbulkan. Jadi bila doa gitu-gitu saja rupa-rupanya Allah nak bagi kita sungguh-sungguh lagi. Jadi suruh tadah tangan betul-betul sampai menangis-nangis minta ke Allah, sampai betul-betul dah serah diri, serah minda dah, ya Allah aku tak boleh buat apa-apa dah ya Allah, aku serahlah pada Engkau ya Allah. Sampai ke tahap itu rupanya Allah makbulkan. Dan kadang-kadang dia memerlukan proses yang lama. Jadi insya-Allah itu usaha kita. Mungkin sekarang sampai habis semester dia tak solat, tapi kita tak tahu, tiba-tiba satu masa dia dah berada dalam satu kerjaya di bidang lain, dia menjadi ustaz atau ustazah di dalam jabatannya. Kan kesan dakwah kita yang dahulu kala ketika di kampus. Ini semua dalam pengetahuan dan kuasa Allah. Jadi kita tidak mengawal keadaan tetapi kita berusaha memperbaiki keadaan dan serahkan diri kepada Allah SWT. Kaedah dia tu kita kena ingat kita dhaif, fakir, ajiz dan kita perlukan syafaqah Allah SWT. Kita dhaif, kita memang banyak kelemahan. Kita ni fakir, benar kita tak mampu mengawal, mentadbir semuanya mengikut kehendak kita. Tapi kita ada Allah SWT. Kita fakir, kita perlukan Allah SWT. Kita ajiz, kita tak mampu. Tidak ada manusia yang mampu melaksanakan segalanya di tangannya sendiri. Maka di situ kita sedar kita perlukan Allah SWT. Apabila adanya ketiga-tiga elemen ini dalam diri kita, meletakkan penyerahan pada Allah SWT semata-mata, maka insya-Allah kita akan rasakan kemudahan daripada Allah SWT. Terima kasih Ustazah atas jawapan tadi. Perkara ini sering berlaku, tak dinafikan ada kalangan yang terdekat yang tak solat, dan bolehlah ambil apa yang Ustazah dah cadang untuk kita sama-sama lakukan untuk dakwah diorang, ajak untuk solat kembali. Okey, ini soalan seterusnya Ustazah. Seperti yang tertera, Sister Sofia bertanyakan, Assalamualaikum Ustazah. Saya ada soalan, adakah solat kita dikira tak sempurna bila kita anggap ia sebagai membosankan atau bebanan? Dipersilakan Ustazah. Okey, boleh dengar ya? Okey. Untuk soalan ini kita rujuk pada salah satu ayat dalam Al-Quran, wailul lil musallin alladhina hum an salatihim sahun. Celakalah bagi mereka yang solat tetapi mereka itu lalai dalam solat mereka. Jadi lalai di sini dengan sengaja untuk lalai. Contoh yelah dia sengaja, bukan tak sengaja. Ustazah tengok pada soalan ini ialah dia rasa bosan, dia rasa beban tapi dia paksa diri dia solat. Betul tak? Ya, ini yang Ustazah faham pada soalan ni. Betul kan Ustazah kalau silap? Jadi kalau daripada situasi ini, dia bosan, dia rasa terbeban tapi dia paksa diri dia untuk solat, itu adalah mujahadah. Itu adalah perjuangan dia. Itu adalah struggle dia. Suatu yang commendable juga. Dia struggle melawan nafsu. Masya Allah. Dia lawan nafsu dia. Kalau dia ikut nafsu dia, dia tak solat. Sebab dia dah bosan dan dia rasa beban. Dia takkan solat. Tetapi dia lawan nafsu dia, dia usaha juga, wuduk, pakai telekung, solat, menghadap kiblat. Itu adalah suatu usaha yang dinilai oleh Allah SWT. Maha rahmat dan baiknya Allah SWT, Ar-Rahman Ar-Rahim ni. Allah sentiasa menilai usaha manusia. Jadi manusia ni, bila kita berusaha tu, kita tidak meletakkan natijah. Tapi kita meletakkan setakat usaha sahaja. Jadi baik tak Allah SWT kan? Kalau lecturer dia tengok student buat assignment, dia nak tengok output yang cantik baru dapat markah tinggi. Walaupun mungkin ada student tu struggle nak siapkan assignment tu. Ada yang usaha dapat tahu pakai handphone type assignment sebab tak mampu beli laptop. Tapi seorang lecturer adalah manusia. Dia tidak menilai pada usaha student ini kerana dia tidak tahu student ini menaip assignment dengan handphone. Allah SWT menilai. Mungkin nilaian markahnya pada lecturer itu tidak tinggi seperti orang lain yang menggunakan laptop. Tetapi pahalanya di sisi Allah SWT dengan usaha dia, dengan keikhlasan dia, lebih tinggi daripada orang lain yang mungkin skor A. Itu hebatnya Allah SWT. Jadi dalam keadaan begini, berusaha lagi, kita usaha teruskan lagi mujahadah kita, banyakkan ilmu, mantapkan kekuatan rohani, minda kita
supaya kita mampu untuk melaksanakan solat tanpa rasa jemu itu dan tanpa rasa beban itu, insya-Allah. Semuanya dengan pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih Ustazah kerana menjawab soalan sister sebentar tadi. Okay, kita ada soalan lagi. Brother Haikal tanya, Assalamualaikum Ustazah, ada tak tips untuk didik diri ni untuk bangun subuh awal? Dipersilakan Ustazah. Okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Brother Haikal, terima kasih atas soalan yang baik. Alhamdulillah sekarang ini kita sudah ada kecanggihan teknologi. Semua orang ada handphone dan setiap handphone itu ada alarm. Jadi alarm kita pun sangat canggih lah zaman ini. Kalau banding zaman Ustazah kanak-kanak dulu, alarm dia bunyi lain macam memang boleh melompat. Kalau kalau tengah tidur nyenyak pun boleh melompat terkejut. Nah, itu alarm zaman dahulu. Boleh tengok bunyi dia tu macam mana. Macam bunyi loceng sekolah lah. Lebih kurang slow sikit je daripada tu. Jadi alhamdulillah sekarang ni dengan adanya alarm, kita set lah alarm tu. Dan mungkin lebih baik lagi untuk contohnya dan juga 3 rakaat witir contohnya. Tapi istiqamah setiap hari, insyaAllah kita mesti dapat subuh awal. Betul tak? Cuba try kaedah tu. 5.30 ke setting masa 5.30, bangun, solat tahajud 2 rakaat, solat witir 3 rakaat, kemudian nanti kejap lagi azan subuh. Doa-doa lah, minta lah pada Allah segala-galanya. Dan doa yang khusyuk ni pun selalunya waktu tahajud, doa memang khusyuk luar biasa. Kita boleh rasa ya Allah macam dekat sangat Allah SWT. Sebab apa? Otak kita mungkin bersih, hati kita pun masih bersih, belum fikir apa-apa lagi. Dan kemudian kita tadah tangan memberikan ataupun menceritakan segala hajat kita pada Allah SWT. Kita rasa sangat-sangat indah lah. Susah nak cerita. Dia tak sama dengan angkat tangan selepas solat zuhur kan. Sebab lepas solat zuhur kita ingat kejap lagi kelas kan. Aku belum makan lagi ni. Dia macam-macam kan. Tapi di waktu tahajud ni tak ada benda yang kita fikir. Nak kata lapar pun belum lapar lagi. Tak. Nak mula kuliah pun jauh lagi kan. Jadi itu adalah salah satu kaedah. Gunakan alarm, jam alarm. Nanti kalau dah terbiasa kan, terutama muda-muda ni, mungkin sebulan dah istiqamah, boleh test satu masa tu sebelum tidur doa, serah diri pada Allah. Ya Allah, kejutkanlah aku seperti biasa waktu aku tahajud contoh kan. InsyaAllah nanti boleh terkejut lah waktu tahajud tu. Macam-macam lah tentera Allah ramai kan. Ada yang datang dengan nyamuk ke. Time-time yang kita nak tahajud tu nyamuk gigit ke contoh kan. Begitulah ya. Usaha-usaha yang boleh dilakukan. Di samping kalau kita nak minta roommate kejutkan pun boleh. Tapi kita nak latih diri kita sendiri kan, gunakan alarm. InsyaAllah. Mudah-mudahan menjawab soalan Brother Haikal. Okay. Terima kasih Ustazah. Ada lagi 2 Ustazah, komiti maklumkan. Jadi untuk soalan kedua terakhir, Brother Ajman. Brother Ajmal tanya, Ustazah, bagaimana kalau seseorang itu banyak terlepas solat, terutama subuh, tetapi pada masa yang sama memperbaiki diri tetapi tidak berjaya? Adakah dia dikira sengaja? Mohon nasihat Ustazah. Silakan Ustazah. Okay, Brother Ajmal, terima kasih soalan yang menarik. Jadi ini sebenarnya proses pembentukan dan memperbaiki diri manusia itu sentiasa berterusan sehingga ke akhir hayat. Jadi apabila kita rasa kita tidak berjaya, itu suatu tanda bahawa kita seolah-olah diberikan hidayah oleh Allah bahawa kita masih perlu lagi memperbaiki. Alhamdulillah. Pertamanya kita lafazkan syukur pada Allah SWT kerana memberikan kita hidayah tersebut. Daripada kita rasa kita dah berjaya, kita rasa saya dah bagus, Alhamdulillah Ustazah. Saya dah mujahadah baiki diri saya, sekarang saya cemerlang, Alhamdulillah. Itu lagi bahaya kot. Jadi pertamanya Ustazah ucapkan tahniah pada soalan yang diberikan tadi. Dan yang kedua ialah memang mujahadah itu tidak akan pernah berakhir sehinggalah ke akhir nafas kita. Sehingga kan Rasulullah SAW sendiri diriwayatkan berdoa pada Allah agar korinnya diislamkan. Kerana mujahadah itu menuntut kita melawan nafsu kita, melawan tadi bisikan syaitan kan. Dan satu lagi aspek lain ialah korin yang sentiasa berusaha mempengaruhi kita melakukan perkara buruk dan menghalang kita melaksanakan perkara yang baik. Rasulullah berdoa kepada Allah supaya qarinnya itu diislamkan agar ringan bagi Rasulullah melaksanakan ibadah. Dan akhirnya apabila Allah makbulkan doa Rasulullah sebut dalam satu riwayatnya,
bahawa dia merasa lebih ringan, lebih mudah apabila Allah makbulkan doanya agar Qarin itu diislamkan. Jadi bermakna Rasulullah ni struggle, betul tak? Walaupun Rasulullah seorang Nabi, Rasulullah pun berusaha dan Rasulullah boleh merasakan cabaran-cabaran yang dihadapinya daripada perkara-perkara yang mengganggu di sekitarnya. Ada riwayat-riwayat tentang bagaimana Rasulullah menahan leher syaitan yang mengganggu ketika salat. Ada riwayat mana syaitan pun ganggu kan. Begitu juga Rasulullah berdoa tentang Qarin tadi, bermakna Qarin pun mengganggu. Dan Qarin itu mempengaruhi nafsu Rasulullah sehingga dia cuba menjadikan Rasulullah berat beribadah. Itu disebutkan. Dan menjadi ringan ibadah itu apabila Qarin itu telah beriman, telah diislamkan oleh Allah SWT dengan izin Allah SWT. Jadi maknanya nak kata di sini bahawa proses sentiasa berterusan, semakin kita merasa kita tidak baik, maka itu adalah peluang-peluang untuk kita ingin memperbaiki diri kita. Maka banyakkanlah menghadirkan diri ke program-program yang baik, yang kita dapati bahawa program itu mendekatkan kita kepada Allah, bukan menjauhkan kita kepada Allah SWT. Kena bijak, kena bijak, hadir dan pilihlah program yang benar-benar menjadikan kita lebih takarub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Terima kasih Ustazah. Jadi kita berpindah kepada soalan yang terakhir daripada Sister Shakila. Assalamualaikum Ustazah. Bagaimanakah dengan seseorang yang menunaikan solat tetapi tidak faham apa itu sebenarnya ibadah? Dipersilakan Ustazah. Baik, terima kasih Sister Shakila. Persoalan ini sebenarnya bermain di minda ramai orang, ya, dan dengan sistem pendidikan kita sekarang, kadang-kala walaupun kita boleh skor A untuk subjek fiqh ibadat, tetapi ada kalanya kefahaman itu tidak sampai ke hati dan fikiran kita. Kefahaman ini daripada Allah Subhanahu Wa Taala pertama-tamanya. Jadi dalam menuntut ilmu perlu diperbaiki niat kita. Dan perlu juga diislahkan matlamat mengaji kita kenapa. Jangan semata-mata kerana dunia. Maksudnya kenapa saya sebut begini, kerana ada kalanya apabila kita berada di bangku sekolah, kita sentiasa diberikan panduan bahawa kita belajar untuk menjadi apa. Kan, untuk mendapat jawatan sekian-sekian. Jadi mungkin tanpa sedar bahawa perkara itu menghadkan matlamat objektif dan niat kita dalam mencari ilmu semata-mata untuk mencapai target kerjaya yang disebutkan ketika di bangku sekolah. Jadi apabila niat pun dan objektif itu terhad hanya begitu, maka ini mendorong kepada hasil-hasil seperti yang kita sebutkan. Contohnya dia solat tetapi tidak faham apa maksud ibadah. Jadi mungkin di situ sekarang belum terlambat, kita islah balik niat kita, sebenarnya apakah tujuan kita belajar. Seandainya kita ditakdirkan bahawa kita memang tidak berpeluang untuk memahami ilmu-ilmu ini sebagai ibadah, maka sekarang adalah masa yang baik untuk kita mencari apakah maksud kehidupan ini, apakah nilai pada solat kita ini, supaya ia sebenarnya menjadi ibadah yang dituntut oleh Allah SWT, supaya solat yang kita lakukan itu ada nilaiannya, amat bermakna dan memberikan kita pulangan yang dikehendaki dan yang sepatutnya kita perolehi, sama ada di dunia dan khususnya lagi di akhirat kelak. Jadi mudah-mudahan dengan itu dia akan beroleh kefahaman tentang apa sebenarnya ibadah. Sebab itu tadi dia mula proses yang saya berikan carta tadi kan, tafakkur is very important. Kemudian ma'rifatullah, kemudian mahabbatullah, kemudian lazzah rohaniyah. Maka di situ dia beroleh kejayaan. Dan insya-Allah dengan kejayaan itu dia faham apa itu sebenarnya ibadah. Sister Shakila teruskan lagi usaha kan. Ni mungkin soalan bukan untuk Sister Shakila ni, tapi untuk kita semua, kita terus menerus berusaha dan belajar dan tidak berhenti sehinggalah ke akhir hayat kita. Mudah-mudahan insya-Allah kita akan beroleh kefahaman tersebut daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih Ustazah, syukran jazilan. Alhamdulillah, dengan soalan daripada Sister Shakila sebentar tadi, kita sudah selesai dengan sesi soal jawab. Jazakillahu khairan kathiran. Majlis mengucapkan terima kasih kepada Dr. Raudatul Firdaus binti Fatah Yasin atas penyampaian ceramah pada malam ini. Semoga segala ilmu yang kita peroleh sama-sama kita dapat amalkan
pihak penganjur juga meminta untuk Ustazah untuk tunggu sebentar selepas majlis bersurai untuk sesi fotografi. Dengan itu, program kita sudah sampai ke penghujungnya. Saya ingatkan sekali lagi, para peserta boleh mengisi borang attendance dan feedback form yang telah disediakan di ruangan komen. Ribuan terima kasih diucapkan kepada semua yang hadir pada malam ini yang sama-sama memeriahkan program Keruah Badis ini. Saya selaku moderator dan mewakili pihak penganjur program ini ingin memohon minta maaf atas segala kekurangan sepanjang mengendalikan program ini. InsyaAllah andai ada rezeki, insyaAllah kita akan bertemu lagi. Kita tangguh pertemuan kita pada kali ini dengan kafaratul majlis dan surah Al-As. Ustazah mohon maaf daripada Ustazah ya. Jika ada sebarang kekurangan. Dengan itu, saya mengakhiri majlis ini dengan pantun yang spontan, baru je dapat tadi. Bulan penyeri bumi, iman penyeri diri. Saya penyeri majlis ini. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih. Sekejap ya, Ustazah.